हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABC ਪੰਜਾਬੀ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਚੀਕੂ ਚੀ ਮੈਰਚੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ वेरीफिca del valore della carico della tolleranza एमएसा वेरीफाई करना जरा यानी कि टॉलरेंस यानी कि कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, ओवरलोड कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, ਕਿਹੜੀ कैटेगरी ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਕੋ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਕੋ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸਾਜੀਓ ਦਾ ਮਾਰਚੀਆ ਰਿਪਰਟੇਸ਼ਨ यानी कि मजबूती ना बजे वगैरह हो बेलाजी उधर मार्चिया वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ा असी समझने की कोशिश करांगे और पालित वगैरह ये वो इस तरह के बारे जो क्वेश्चन ने सारी चीज़ा असी कोशिश करांगे समझने की। जे तुसी गलत तरीके नाल समान बदलिया होगा तो उहदे नतीजे तुहानूं किवें भुगतने पाउणगे ये भी तुहानूं मिलेगा ऐसे वीडियो में। अगर वधने पहले नवे चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, जमात बाद कर शेयर करो कि बाकी की हेल्प हो सके। तो सब तो पहले असीं गल करांगे वेरीफिका तो वलोरे वेरीफाई करना वैल्यू जी कारिको की टॉलरेंस हमेशा जी कारिको की मैक्सीमम टॉलरेंस है जोड़ा कि मैक्सीमम ये बर्दाश्त किया जा सकता है, मैक्सीमम जोड़ा कि माफ़ किया जा सकता है यानी कि ओवरलोड होना। ठीक है, ओवर जिन्ना कि लोड किन्ना इजाजत होंगी है जिन्ना कि कारता चिकलशन के उत्ते लिखे होंगे। कारता की चिकलशन के उत्ते लिखे होंगे गड्डी का वजन कितना है, रमोरके का वजन कितना। ठीक है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 5%, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਬੰਬਲ, ਗੈਸ, GPL ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੇ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1% भी वध ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जोड़ा आम नॉर्मल समान होंदा है ये 5% तक की मैक्सीमम गुंजाइश होंदी है। तो ध्यान रखना, फोकस रखना कि मैरची पेरिकलोज होया तो उस सूरत में बिल्कुल भी तुहानूं परमिशन नहीं है। कहने पे del sovraccarico di una vicolo ओवरलोड होने गड्डी दा sono responsabile। कौन रिस्पोंसिबल होंदा जी? जे ओवरलोड होगी कौन रिस्पोंसिबल होगा? रिस्पोंसाबिली कंदूजेंट ड्राइवर रिस्पोंसिबल है सब तो पहले। ठीक है जी, ई प्रोपीतारी और मालक जरा, ठीक है जी, ई दैल विकोलो गड्डी का मालक, ड्राइवर और गड्डी का मालक। ठीक है, एद इल कोमिटैन ते कोमिटैन तो होंदा जिहड़ा समान जिन्हें भेजा है यानी कि ये तीन माइन आइटम ने जिहड़े कि ये ओवरलोड होने के जिन्होंने जुर्माने या मुलते हो सकते हैं जिहड़े कि रिस्पोंसिबल होणगे। दुरुस्त पे फिर है अगला कहते हैं क्वेश्चन की सोवराकारी उदल विकोलो ओवरलोड होना गड्डी का di oltre 5% 5% तो बाद della massa complessiva per carico ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਜ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਐਸੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ comporta sanzionamento del proprietario del vicolo ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sanzionamento ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ma non del conducente लेकिन ड्राइवर ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਹਾਇਤ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। एक नंबर तो ड्राइवर में, दूजे नंबर पर प्रोपीतारी, तीजे नंबर कोमिटेंट नूं। ठीक है, जो भेजन वाला है इस करके ये कहते मालक नूं पवेगी सैंक्शनामेंट तो होगी, सज़ा होगी, लेकिन ड्राइवर नूं नहीं। गलत हो गया सवाल, क्वेश्चन फाल्स हो। आई कहने बे नॉन हमेशा नहीं इजाजत है अलकून टॉलरेंस किसी भी किस्म का बुरदबारी किसी भी किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोवराकारी का ओवरलोड पर ई ट्रांसपोर्ट तो दी बंबोले ਜਿਹੜੇ गैस के सिलेंडर वगैरह होंगे ने दी गैस GPL। दुरुस्त कहने फिर गैस GPL जो बंबोले होंगे, गैस GPL के सिलेंडर होंगे, सारी गल है खतरनाक मटीरियल भी आता है वो कोई भी टॉलरेंस कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो 1% भी ओवर नहीं लैके जा सकते, है भी बेर हो गया। कहने पे नॉन हमेशा नहीं इजाजत है अलकून टॉलरेंस किसी भी किस्म का टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोवराकारिco ओवरलोड per trasporto di accide cloridrico। देखो जी ऐसे जोड़े क्लोरिड्रिको होंगे ना यानी कि तेजाब होंगे, तेजाबा की किस्म ये भी खतरनाक मटीरियल भी आता है। जहरी गल है, इनू भी फिर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुरुस्त कहने पे फिर होया आई कहने अमेसा अल्ला टॉलरेंजा यानी इजाजत है। ठीक है, टॉलरेट करने की यानी कि सोवराकारी को दल 5% होया यानी कि
ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5% ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲੈके ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੈਸੇ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਪੈਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਦਲ ਵਿਕੋਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਪੈਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੈके ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ ਇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਸਵਾਏ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ? ਮੈਕਸੀਮਮ 5%। ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ammesso di la tolleranza ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨੂੰ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਿ nel limiti del 5%, ਕਿਉਂਕਿ 5% ਵਿੱਚ ਹੈ। della massa complessiva appena carico del veicoli, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਪੈਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਹੈ। ਗਲਤ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਾਰੂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਜ਼ੋ ਦੀ ਓਪਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ੋ ਦੀ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਕੌਂਸੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਕੋਲ 3% ਤੋਂ 3% ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ 3% ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ della sua massa complessiva appena carico, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਪੈਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਨੇ 3% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3% ਨਹੀਂ 5% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਟੋਲਰੈਂਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਿਵ del ਕਾਰੀਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਮਾਨ ਕਾਰੀਕੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਜ਼ੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ che effettuano trasporto eccezionale, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਹੈ ਪਾਰੀ ਆ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ 5%। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ eccezionale ਦੀ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3%। ਜੇ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕੋਲੋ eccezionale ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੁਚੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਚੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਿਕੋਲੋ eccezionale। ਉੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੋਲੋ eccezionale। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕੋਲੋ eccezionale ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਲਈ, ਕਾਰੀਕੋ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਧਿਆ ਆਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ eccezionale ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ eccezionale ਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ eccezionale ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ eccezionale ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੋਲੀ eccezionale ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਵਿਕੋਲੀ eccezionale ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ eccezionale ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤਾਂ 5% ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਰੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੇਜ਼ੋ ਦੀ effettuare ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਲੋਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ 5% ਨਹੀਂ ਕਈ 5% ਉਹ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ammesso tolleranza ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ del sovraccarico ਓਵਰਲੋਡ ਨੂੰ 5% del peso complessivo ਨੂੰ ਕਾਰੀਕੋ ammissibile ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ peso complessivo massa complessivo ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕੋਲੀ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਰਿਫਿਊਤੀ solidi urbani, ਰਿਫਿਊਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਫਿਊਤੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਤੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 5% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ammesso la tolleranza di sovraccarico ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ?
कहने perché nel limiti del 5% क्योंकि लिमिट है 5% della massa complessiva pieno carico ammissibile del veicolo ਜਿਹੜਾ massa complessiva pieno carico ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਖਤਰਨਾਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਹੁਣ ਜੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦਲ ਕਾਰੀਗੋ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਦਲ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਲੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਉਧਰ ਵਿਗੋਲੇ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਜਦ ਉਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਦਲ ਇੰਪਿਆਂ ਤੇ ਫਰੇਨਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪਿਆਂ ਤੇ ਫਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਈ ਚੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਦ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਰਸ ਇਨਰਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਦਿਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟà del marcia ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਦਿਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ del dispositivo ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੀਵੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਰੰਟ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੀਵੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬ ਬੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ del vigore incide ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ del limitatore ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟਾਤੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਲਿਮਿਟਾਤੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ del vigore ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦਾ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਲ corretta funzionamento della cronotachigrafo ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰੋਨੋਟਾਗ੍ਰਾਫੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੋਨੋਟਾਗ੍ਰਾਫੋ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀਕੋ ਸੈਂਸੀਓਨੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੈਂਸੀਓਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਕੋਰਟਾਸੀਓਨੇ ਦੀ ਪੁੰਤੀਆਂ ਪਤੰਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਾਰੀਕਾਰੇ ਦਲਾ ਐਚੀਡੈਂਜ਼ਾ ਔਰ ਐਚੀਡੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰੀਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਟਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ 8 ਟਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਟਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਟਨ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ 1 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਾਰੀਕੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਾਰੀਕਾਰ ਦਲਾ ਐਚੀਡੈਂਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੌਂਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੁਅਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ
तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के तौर पर एक गड्डी जिहदे परमिशन सी कि 8 टन की तुसीं 9 टन लद ले, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਚਿਓਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਲਤਾ ਸ਼ੁਲਤਾ 85 ਯੂਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 12 ਟਨ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਟਨ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਟਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 13 ਟਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਟਨ ਵਿੱਚ 9 ਟਨ ਵਿੱਚ 1 ਟਨ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ 9 ਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 12.5% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਯੂਰੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 12 ਟਨ ਵਿੱਚ 1 ਟਨ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 13 ਟਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਯੂਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਚਿਓਨੇ। ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਂਤੀਆਂ ਸ਼ੁੰਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕੱਟਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ previsti una sanzione amministrativa pecuniaria, ਕਹਿੰਦੇ sanzione amministrativa pecuniaria ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। se la massa della totale peno carico, ਜਿਹੜਾ massa totale peno carico del veicolo ਹੈ ਟੋਟਲ massa complessiva ਗੱਡੀ ਦਾ massa totale del carico ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ carico utile ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ utile ਹੈ ਇਹ superiore di altre 5%, ਜੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5% ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਕੁਆਲੇ ਇੰਡੀਕਾਟੋ ਸੁਲਾ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਿਬਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ 5% ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੌਂਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਤਾ ਸ਼ੁਲਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ previsti di quotazione dei punti, ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਂਤੀਆਂ ਪੌਂਤੀਆਂ ਕੱਟਣਗੇ della carta qualificazione del conducente driver ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ per trasporto professionale in cui ਜਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ in cui peso carico superiore altre a 5%, ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ਼ੋ ਸੀ ਉਹ 5% ਵੱਧ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਕੁਆਲ ਇੰਡੀਕਾਟੋ ਸੁ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ 5% ਸੀ, 5% ਤਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, 5% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ altre al 5% ਤੋਂ, ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ dicotazione dei punti su carta di qualificazione ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੰਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਚੀਕੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨੇ ਵੀ consentito sovracarico, ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸੀਮੋ ਦਲ 15%, ਦੇਖੋ ਜੀ 15% ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, 3% ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ sovracarico massimo del veicolo del 15%, ਕਹਿੰਦੇ 15% ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ rispetto alla massa complessiva peno carico ammissibile del veicolo, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਜਿਤਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਤਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 15% ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸੋ। sovracarico del veicolo overload una ਗੱਡੀ ਦਾ fino a 15% della massa complessiva peno carico ammissibile con, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਐਮਐਸਸੀਬਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ allora comporta e non comporta, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ non comporta sanzione, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ il sanzione ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, sanzione allora ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ sanzione ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਤਾ ਸ਼ੁਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ sovracarico del veicolo overload una ਗੱਡੀ fino a 15%, 15% della massa complessiva peno carico, ਜਿਹੜਾ massa complessiva peno carico ਗੱਡੀ ਦਾ ammissibile ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ non comporta sanzione, ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਲਤ ਕਿ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 5% ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, 15% ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ।
कारिको फिसाजियो, कारिको समान जो लदना होंगे और फिक्स होना समान फिसाजियो, ठीक है, वधिया मजबूती ना बजे रुझे होना, ठीक है, लाजमी ना भी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कारिको होना और फिसाजियो होना, ठीक है, मजबूती ना बजे होना। कहने पे पर evitare spostamento del carico, spostamento del carico होने तो बचने ली, यानी कि दुरान तला मार्चे चलने दौरान जे तुम समान बचे नहीं है ना, ब्रेक मारोगे कहाँ रेस दोगे पिछा, ठीक है, तो स्टेयरिंग घुमाओगे सज्जा खब्बे निकल जाता है, इस करके इस चीज़ तो बचने ली पर evitare spostamento del carico, बचाने ली जगह चेंज करने तो carico दी दुरान तला मार्चे चलने दौरान del vicoli गड्डी दा opportuno मुनासिब है अजीरे सुस्तेरजो, कहने तुसी स्टेयरिंग उत्ते हत्थ हल्का रखो, ये जिहड़ा तुसी रखना है मुनासिब रखो, फ्रेनी ब्रेका मारो एद एक्सेलरातोरे और रेसां दियो, यानी कि स्टेयरिंग जद घुमाना है, फ्रेनी जद ब्रेका मारनी है, एक्सेलरातोरे जद रेस देनी है, कौन ग्रादुअलिता ये आहिस्ता आहिस्ता दियो, यानी कि आराम दे नाल हौसले नाल आराम दे नाल घुमाओ स्टेयरिंग, आराम दे नाल ब्रेक लगाओ, आराम दे नाल स्ट्रेसां दियो, दुरुस्त कहने पे होया। कहने per evitare spostamento del carico, बचाण दे लई स्पोस्तारे होण तू carico दे durante la marcia durante del vicoli गड्डी दे si devono ancora saldamente la marci pieno carico, कहने पे ये लाजमी है जे ये मजबूती ना saldamente दे marci मजबूती ना बंजन समान नू pieno carico जिहड़ा समान हैगे उन्होंने मजबूती ना बनना चाहिए, तो इसके फिर समान मजबूती ना बना के तदे ही बचे रहेगा ना, तदे ही स्पोस्तारे होने तो बचेगा ना, इस करके ये भी बेरो है ना भाई। इक्वली जी चीज़ा ने, ठीक है, पीसिस ने, ठीक है, si devono sistemare in modo sistemare करनी तुसी चीज़ां इस तरह कि non si spostino durante la marcia del vicoli, कहने spostare ना होवन चीज़ां ड्राइव करने दौरान, ज़ाहिर गल है ड्राइव इस तरह नहीं होनी चाहिए, ब्रुशके एक्सेलरेशन है, ब्रुशके फ्रेनाते, ब्रुशके स्टर्जाते, ये सारी चीज़ां नहीं होनी चाहिए। पर evitare spostamento del carico, बचाने ਲਈ spostare होने तो carico दे durante la marcia ड्राइव करने दौरान indispensabile, कहने इस गल का ध्यान तुसीं नहीं रखना जिवें कंट्रोलारे frequentemente भी तुसीं ज़्यादा कंट्रोल करो la pressione delle pneumatiche मार्ची प्रैशर टायरां दा, गलत किने फाल्स होया, इस गल का ध्यान क्यों रखना, प्रैशर टायरां दा ते गड्डी नूं स्टेबल रखने सब तो पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, इस करके फाल्स हो। पर evitare spostamento del carico, बचाने ਲਈ spostare होने दे carico durante la marcia ड्राइव करने दौरान del vicoli गड्डी दे è opportuno lasciare il carico stesso sospeso dalla gru caricatrice, कहने पे बिल्कुल फजूल तरीन गल की ने, कहने evitare बच्चों ने spostamento del carico ड्राइव करने दे दौरान जेह्ड़ा durante la marcia ड्राइव करने दौरान spostare होने तो carico बचाने ਲਈ del vicoli गड्डी दा è opportuno मुनासिब है lasciare il carico stessa sospeso alla gru caricatrice, कहने पे समान जेह्ड़ा ओह् तुसीं टंगेआ ही रहने लग्गा ही रहने दे ओह्दे ते गुरू दे उत्ते, ओह् गुरू वगैरह होंदी ना जिहड़ी कि ट्रक्कां दे पिच्छे गेइयां लग्गी दियां, कहने ओह्दे उत्ते रहने देओ, गलत किने फाल्स होया, ओह्दे उत्ते जे तुसीं हल्की ब्रेक भी मारोगे तो ज़्यादा नुकसान देने दे चांसिस और सख्त नुकसान दे चांसिस जेह्ड़े ने ओह्दे नाल बनदे ने, इस करके भी गलत कहने पे फाल्स होया। हाँ जी, तो हुण असीं पढ़ के हटे हाँ जिहदे विच असीं दस रहे सी कि सैंक्शन जिहड़ियां ने सज़ावां हो सकदियां ने जे कारिको ओवरलोड होवेगा ना, तो जिहदे विच शामिल है caricatore एक नंबर ते, दूसरे नंबर ते conducente, तीसरे नंबर ते proprietario और चौथे नंबर ते committente, ये चौबे जिहड़े करैक्टर सी। हुण असीं गल करांगे carico ripartizione, रिपार्टीजियोने carico तो मुराद यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, सही तरीके नाल रखना समान, ठीक है जी, जिवें कि असीं देख सकते हैं कि इत्थे जिहड़ा सही तरीका करैक्ट है carico corretto, सही तरीके नाल लद्दिया होया समान रखिया होया, carico corretto इस तरीके नाल लद्दना होंदा है, और जेह्ड़े carico scorretto है scorretto ये गलत तरीके नाल लद्दिया होया है, इस तरीके नाल समान असीं नहीं रखना होंदा। जे unico collo होवे सिंगलो collo यानी कि पीस होवे कल्ला presente होवे उन्होंने फिर इंतरासे यानी कि जेह्ड़े दो धूरे होणगे उन्हां दे विचकार रखना पवेगा, ठीक है, यानी कि पिछले सवाल जो अगले सवाल जो वगैरह तो नहीं रख सकते अभी,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ripartire correttamente il carico per non sovraccaricare le assi। ripartire ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਂ ਧੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਾ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਜਮੈਲਾਤੀ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਰੋਤੇ ਜਮੈਲਾਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 4 ਧੂਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਸੇ ਧੂਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਕਿਲੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਵੀ 8000 ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧੂਰਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਧੂਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਜਾਏਗਾ 8000 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਡਬਲ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਵੀ 8000 ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਬਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 16 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9500 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ, ਔਰ ਜੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 13000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 9500 ਔਰ 13000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸ ਜਮਲਾ ਤੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੀਕੋ ਸਾਡਾ ਅਲਜ਼ਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਇਨਜ਼ਾਲਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਚੰਤਰੀਫੂਗਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੀਕੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬਲਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਾ ਦੂਦਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਾਰਚੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਕੋਜ਼ਾ ਦella frenata di equilibrate ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰੀਕੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੈਨਿਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਆਸੀ ਔਰ ਧੂਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਫਰੇਨੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰਜ਼ਤੋਰੀ ਪਨੀਮਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਮਰਜ਼ਤੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਨੀਮਾਚੀ ਔਰ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। nel disporre più colli, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨ una vano, ਇੱਕ ਵਾਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਮੋਟ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ bisogna distribuire, ਲਾਜ਼ਮੀ distribuire ਕਰਨਾ ਹੈ। il peso in maniera più possibile uniforme, ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਵੇ ਸਭਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੇਰੋ ਆ ਕਹਿੰਦੇ il più colli più piccoli, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, dimensione size ਜਿਹੜਾ devono essere distribuiti e distribute ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ nella modo più omogenea, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਯਕਸਾ ਹੋਣ, possibile sul piano di carico, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਿਆਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਕਸਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਧੂਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਧੂਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਕਰੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ unico collo ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਤਰਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਤਰਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ molto pesante deve essere posizionato, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ nella parte centrale, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, al piano del carico, parte centrale ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰੀਕੋ। all'interno dell'interesse ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ
उन्होंने धूरियां यानी कि 2 ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਗਲੇ 2 ਟਾਇਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਟਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दुरुस्त che per è un unico collo molto pesante, ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਸ ਹੈ molto ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, deve essere sistemato, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਸਟਮਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ sul piano di carico utilizzato, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਕੋ ਰੱਖਣਾ, ove possibile, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ lungo le travi di appoggio, ਔਰ ਜਿਹੜੀ lungo le travi ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਧਰ ਉਹ ਬੁੱਝੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਰੋੜਨੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਛੇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੁਰਸਤ ਕਿਨ ਬੇਵੇਰ ਹੋਇਆ una collo molto pesante, ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ, deve essere adeguatamente ancoraggio ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਰੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣਾ ਰੁਣਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, adeguatamente ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੁਰਸਤ ਕਿਨ ਬੇਵੇਰ ਹੋਇਆ che ne più colli di piccole dimensioni, ज़्यादा पीस ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, devono essere concentrate, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ concentrare ਕਰਨਾ ਹੈ nella parte anteriore, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਮਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। कहने पे आंतरिक del piano carico गलत कहने पे फाल्स होया। अगर कहने पे più piccoli ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ, devono essere concentrati nella parte posteriore, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ piano carico। ਕਹਿੰਦੇ piano carico ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ parte posteriore ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। Un unico collo molto pesante, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ, deve essere posizionato alla stermita anteriore alla piano, ਕਹਿੰਦੇ stermita ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ anteriore ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ del piano carico, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਸ ਹੈ un unico collo ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ ਤਰਾਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ stermita ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ, stermita posteriore ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, stermita anteriore ਵੀ ਨਹੀਂ, stermita posteriore ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ anteriore ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ una unico carico molto pesante, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ può essere posizionato indifferentemente, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ indifferentemente, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ। alla stermita anteriore, ਅਗਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਗਲਾ ਬਾਹਰਲੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। alla stermita posteriore, ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। al piano del carico ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। unico collo molto pesante ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। una unico collo molto pesante, ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ, deve essere posizionato, ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ stermita ਬਾਹਰਲੇ ਐਂਡ 'ਤੇ posteriore ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ al proprio piano del carico, ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਨਾ anteriore ਨਾ posteriore, ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ unico collo molto pesante ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਰਮਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੇ i fini della security ਦੇ ਲਈ accure ripartire, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ correttamente il carico, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ carico, per evitare il sovraccarico sugli assi, ਵੀ ਬਚ ਸਕਿਆ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ripartire dalla correttamente del carico, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ carico, non sovraccarico degli assi, ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਧੂਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਕਿਲੋ, ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਔਰ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵੀ 8000 ਕਿਲੋ। ਦੂਜੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਵੀ 8000, ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਵੀ 8000। ਤੀਜੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਧੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਧੂਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਧੂਰੇ ਉੱਤੇ 9500 ਕਿਲੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਡਬਲ ਟਾਇਰ 13000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 95 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ, ਔਰ ਡਬਲ ਟਾਇਰ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 13,000 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਫੀਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੂਰੇ partire ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ correttamente il carico, correct ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਦੋ, ਪਰ evitare sovraccarico sulle assi ਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ fine della sicurezza non si debbono superare la massa massima ammessa sulle assi, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ non si devono superare, ਵਧਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਾਸਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਲ ਆਸੀ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੇ ਇਫੀਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ non si devono concentrare il carico sul sbalzo posteriore del veicolo, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਾਲਜ਼ੋ posteriore ਪਿਛਲੇ ਸਬਾਲਜ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ non concentrare, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਬਾਲਜ਼ੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਬਾਲਜ਼ੋ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਾਲਜ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ fine della ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ bisogna evitare ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ che di agganciare una rimorchio alla remotrice, ਵੀ agganciare ਕਰਨਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਗਾਂਚਿਆਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦਾ ਔਰ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਗਾਂਚਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂਚਿਆਰੇ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। Infine della siccurity di lei, il carico deve essere disposto verticalmente ed orizzontalmente, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਔਰ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਅਲਜ਼ਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਚੈਂਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਬਾਲਤਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ, ਸਟੈਬਿਲਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। disposizione verticale ed orizzontale, che alla fine siccurity del carico deve essere disposto ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ verticale ed orizzontale ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਸਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਵਰੀਸ਼ੇ ਰਬਾਲਤਾਮੈਂਟ ਅਨਕੋਰਾ, ਰਬਾਲਤਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਝੋਲ ਖਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। स्टेबिलिटी दे मार्च यानी कि और इस करके समान जो है डिस्ट्रीब्यूट करैक्टली करना है और कोशिश करनी है थैबला नीवा करके होवे। कहने इनजारे वाली बारी चैंतरो, जे बारी चैंतरो तुम उत्तर रखते हो, ठीक है, उच्ची रखते हो, ठीक है। बारी चैंतरो जोड़ा ना जे वजन तुम बारी चैंतरो जो गड्डी का वो उच्चा बनाते हो, ਜੇ ਉੱਚਾ ਬਣਾਓਗੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਮੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੇ ਫੋਵਰੀਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਵਾਲਤਾਮੈਂਟ ਅਨਕੋਰਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝੋਲ ਖਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੈਂਤਰੀ ਫੁਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਇਨਅਲਜ਼ਾਮ ਇੰਜ਼ਾਲ ਦੇ ਬਾਰੀ ਅੰਦਰ ਉੱਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੱਦੇ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੋ ਕੰਪਰੋਮੇਟਰੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਰਚੀਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਇਨਅਲਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰੀ ਚੈਂਤਰੋ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਜ਼ੋ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਬਾਰੀ ਚੈਂਤਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਰਚੀਆ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਏਗਾ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਰਚੀਆ ਵਧਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ डिमिनिश घटाएगा उल्टा, इस करके फाल्सो इन alzare baricentro del vicolo je baricentro alzo होवे उत्ते होवे diminuisce effetto della forza centrifuga कहने forza centrifuga ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ डिमिनिश घटेगा ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ घटेगा गलत कहने पे फाल्स होया centrifuga ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਥੋੜੀ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ फाल्स हो है कहने पे
carico deve essere sistemato in modo, carico sistemare canestra, da evitare sovraccarico overload ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ su una dei due assi ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਟੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਪੇ ਹੋਇਆ ਦੋ ਟੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ deve essere ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਿਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਕਹਿੰਦੇ carico deve essere sistemato carico sistemare ਕਰਨਾ in modo strada da evitare sovraccarico ਵੀ ਬਚ ਸਕੋ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ su una di due assi ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਦੋ ਧੁਰੇ ਵਾਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਦੋ ਧੁਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ carico sistemare ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਧੁਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਨੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ Il carico deve essere sistemato, carico sistemare ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da distribuire ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ il in più uniformemente possibile ਸਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ la massa sulle strutture ਉਹਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ carico deve essere sistemato carico sistemare ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da mantenere basso il baricentro in alto ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ baricentro da mantenere maintain ਕਰ ਕਰੋ in basso possibile ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ Il carico deve essere sistemato, carico sistemare ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ in modo da ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ disporre i colli più pesanti sul sbalzo posteriore ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ sbalzo posteriore ਤੇ ਹੋਣ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ sbalzo posteriore ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ sbalzo posteriore ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਲਸੋ Il carico deve essere sistemato, carico sistemare ਕਰਨਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da mantenere baricentro il carico più in alto possibile ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ baricentro ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ alto ਉੱਚਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਨਹਾਇਤ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ baricentro in basso ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ alto ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿ falso Il carico deve essere sistemato, carico sistemare ਕਰਨਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da disporre i colli pesanti ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ ਯਾਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ colli pesanti ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ più possibile alto possibile ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਲਸੀਸੀਮੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ baricentro ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ baricentro ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ una errata posizionamento del carico ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ posizionamento ਹੋਵੇ ਦਾ carico ਦੀ può compromettere la stabilità di marcia del veicolo ਕਹਿੰਦੇ può compromettere rischio di passa della stabilità delle marcia ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ del veicolo ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ una errata posizionamento del carico ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ carico può determinare sovraccarico ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ di una o più assi ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ carico ਉਹ sovraccarico ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ una errata posizionamento del carico ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ posizionamento ਕਰਨਾ carico ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ carico ਨੂੰ può diminuire il rendimento del motore ਕਹਿੰਦੇ diminuire ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ rendimento ਮੋਟਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ rendimento ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ carico ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ carico
può diminuire il rendimento, diminuire ਘਟਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ rendimento ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ può diminuire il rendimento del motore ਕਹਿੰਦੇ rendimento ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ rendimento ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰੀ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀ ਕੋ ਮਾਲ ਸਿਸਟਮਾਤੋਂ ਜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਮਾਲ ਕਿ in un carico sistemato mal può che nel sistemare karna galat तरीके ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ influire sulla stabilità influire ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ sulla stabilità della marcia ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ sbilanciare ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਦਰੁਸਤ ਕੈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦੇ ਉਹਦੇ causare la caduta ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ danniamento della marcia ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ causare frenare squilibrato e pericolo ਕਹਿੰਦੇ causare ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ frenate ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ squilibrato e pericoloso ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੁਇਲੀਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ danniare gli assi ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਸੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਧੂਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ danniare freni ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ੀਓਨੇ ammortizzatori ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਖ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਪਨੀਮਾਚੀ ਔਰ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਰਨਾ ਕਾਰੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਕੋ può diminuire il rendimento del motore ਕਹਿੰਦੇ diminuire ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ rendimento del motore rendimento del motore ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ falso una errata posizionamento del carico गलत तरीके ਨਾਲ posizionare ਕਰਨਾ carico non incide ਨਹੀਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ sulla stabilità della marcia del veicoli ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹਾਇਤ ਫਿਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ una errata sistemazione del carico ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮਾਰੇ ਕਰਨਾ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ può avere conseguenza ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ sulla stabilità della marcia di un autocarro ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਪੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ओके जी थोड़ी दूर असी आ गए हैं कहते हैं पे दो क्वेश्चन जुड़े हुए सन इकट्ठे दोबारा पढ़ने पहला क्वेश्चन इन रहते सिस्टमाzione गलत तरीके से इस्तेमाल करना एक del carico ਨੂੰ può avere conseguenza ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ sulla stabilità della marcia di un autocarro ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਸਮਾਨ ਰਿਸਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਜੇ ਬੱਲੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो फ्रेन थ्रू स्क्विलिब्राता होगा क्योंकि सज्जे बन्ने बधे सज्जे वाली ब्रेक ज़्यादा बजनगियाँ जिधर भार होंगे ज़्यादा बजनी जिधर भार ना होगा घट बजनगियाँ ठीक है ये उन्होंने घट असर होगा ज़ाहिर गल है फिर ये स्क्विलिब्रातो हो सकती ब्रेकां स्टेबिलिटी जी है बिगड़ेगी आत्तोकारी ट्रक की उन्हें रात सिस्टमाzione del carico एक गलत तरीके से इस्तेमाल करने carico può sbilanciare il
ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੋ ਸਿਬਲੈਂਚੀਆਰ यानी कि अनबैलेंस हो सकती है गड्डी दुरुस्त कैंपे पे होया मान लो तुम सज्जे बन्ने ला देंगे समान खब्बी साइड तो सज्जी साइड तो फिसी होगी खब्बी साइड तो गड्डी का ब्रेक भी लगनी है भी प्रॉपर जिधर वजन ज़्यादा होगा उधर ब्रेक भी ज़्यादा लगनी है तो अनस्टेबल गड्डी रहेगी और मोड़ा तो भी खतरनाक होगी उन्हें रात सिस्टमाशी होंगे कारी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारी को पोक औजार यदि कदूता डिगण की वजह बन सकता है यदि दुरुस्त कैंपे पे होया डिग भी सकता है उन्हें रात सिस्टमाशी होंगे कारी को जिमें असी फोटो पढ़ी हुई वो तकरीबन चीज़ां इत्थे आउणियां सारियां बेरो वाले फालसो वाले पता नहीं की होगा कहने उन अर्थ सिस्टमाशी होने कारी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारी को पो प्रोवेकार वजह बन सकता है उन्हें फ्रेना तचकीली विराता ब्रेकां जिहड़ियां ने अनबैलेंस होना इस दुरुस्त कहने पे वेयर होया ब्रेकां अनबैलेंस होने का भी वजह बन सकता है इस करके भी वेयर हो स्कील विराता होंगे जिमें एक साइड की ब्रेक जिधर वजन होगा उधर ब्रेक लगती भी दूजी साइड की ब्रेक उन्नी जोर की ना लगे ये उन्हें रात सिस्टमाशी होंगे कारी को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना कारी को बिल्कुल गड्डी का पो प्रोवेकार ने वजह बन सकते दानी नुकसान होने की आला इंपियांत इलैक्ट्रिको दे बिल्कुल ही जो इंपियांत इलैक्ट्रिको है जो गड्डी का जो इंपियांत इलैक्ट्रिको होगा कहते भी जो गड्डी का उन्होंने नुकसान होने की वजह बन सकती है इंपियांत इलैक्ट्रिको जी बिजली नाल रिलेटेड सिस्टम है वो की प्रॉब्लम हो सकती है गलत तरीके से इस्तेमाल करना समान गलत किन फाल्स होया इरादा सिस्टमाशी होंगे कारी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारी को जो है गड्डी का समान प्रोविकार ने माल फंक्शनमेंट दल क्रोनो तकग्राफ हो क्रोनो तकग्राफ का भी इतना कोई तलक नहीं है भी गलत किन फाल्स होया उन्हें रहते सिस्टमाशी होंगे कारी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारी को सेंशनाता कौन स्क्वेस्त्रो दल सोतो स्क्वेस्त्रो होंगे गड्डी जब्त कर लेनी इधर भी गोली देखो जी सोतो स्क्वेस्त्रो नहीं जाएगी है ठीक है गलत किन फाल्स होया इस करके जे गलत तरीके गड्डी समान डिस्ट्रीब्यूट किया है सही तरीके लद्या नहीं है जो तुम फटते हैं देखते हैं तो वो मैक्सीमम को मूल हिलदा कर सकते हैं ठीक है जो नुकसान होगा तो उस सूरत थोड़े जो कोई मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए इस वजह नुकसान होता है समान रोड पर डिगता उस सूरत भी थोड़ा गराह भी हो सकता है अदरवाइज सोतो स्क्वेस तरह नहीं जान लगी है भी ठीक है इस करके ये भी फाल्सो